आदिशिव महाप्राज्ञा मंत्रतंत्र दिशारूढीता यथा शास्त्रानुमन्ततः यथा इन्द्रस्य वदावत्यां देवानां ग्रीष्मदर् यथा तथा त्वं नवरात्रि उत्सव वैभवकर्मणि आचार्यः योग्यता सिद्धिमनुग्रहाण नियोज्य याश्च देहस्तैषवपराण भगवोगम आचार्यः आचम्य पवित्रं कृत्वा अक्षतां गृहीत्वा शुक्लां वरदं विट्टं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नो ममोपहते समस्ते दुरितक्षयद्वारे परमेश्वरप्रीत्यर्थम् आदौ गणपतिपूजां करिष्ये अक्षतान्तरदोणिरस्य अपोपश्रस्य सकलीयस्य सामान्यं परिकल्प्य अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वमेः चतुर्भुजं शिवा भीमर्षिणः गङ्गे यमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सुभावे जले सन्निधिं कुरु अन्नपूर्णानन्दासनाय नमः ओम ज्ञाननादाय नमः ज्येष्ठराय ब्रह्मणां ब्रह्मणस्तान् धेनुदानप्रिय भाषाकुशमुद्रां च प्रदर्श्य स्नानाद्युपचाराणि विधाय वस्त्राभरणोपवीतगन्धगजाननाय नमः शूर्पकर्णाय नमः स्कन्दपूर्वजाय नमः महागणपतये नमः पुत्री पौत्राणां दीर्घायुष्य प्राप्तिः वयोधिकानां काश्यादिरामेश्वरपर्यन्त पुण्यदैवालय दर्शन प्राप्तिः सुमङ्गलीनां दीर्घसौमङ्गल्याप्तिः स्त्रीणां शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च स्वहृदि संयोज्य सामान्यविधिलेन वर्णकुम्भवस्त्रेण सम्प्रोक्ष्य कवचेनामुख्य कुम्भमूले कर्मणे नमः कुम्भमध्ये विष्णवे कुम्भाग्रे रुद्राय नमः ज्ञाने विघ्नेश्वराय नमः ज्ञानाय नमः वैराग्याय नमः पद्मनेत्राभ्यां नमः
ईशानरो लक्ष्मीधर्मापमादो ऋषिभिः सम्प्रदकुप्रसं स्वरितं मादर्शण ऋषिभिः सम्प्रदकुप्रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीणं सर्वमधूरं पावमानी स्वस्त्यजनीः ऋषिभिः सम्प्रदोत्साहाया प्रपन्नाभिपुनानुमा भूर्भुवस्सुवः गालिं यज्ञाय नैवेद्ये स्वस्तिरस्तु नः ऊर्ध्वङ्गिकालभेषजम् वरुणाय नमः सकलाराधनीयस्वर्चितम् अहेरमाणावर्णेकभवभूषणं मध्यमिदं वादेन सहदेन रक्षा
स्वरूपिणी धरामरि अभिराम्यम्बिकावरदेवी नमः अष्टपुष्पार्चनं समर्पयामि पूगीवलसमायुक्तं नागवल्लीतलेद्युतं कर्पूर्णचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलप्रतिगृह्यतां समर्पयामि योगां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् कुसुमान् भवति चन्द्रमाभां पुष्प मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि हरिः ओम् अन्निवेदेन पुरोहितं यज्ञस्य देववर्तिजं योगाहारमन्तधारयामहारोग्यमे हेलाण्डकधूम्रलोचनमदे गन्धमुण्डाग्नि विशेषिकामिकानि नमः यदा सर्वं स्तोत्रं निवेदयामि द्रविडवेद प्रिये द्रविडवेदम् अवधारय அன்போடு வரவேற்கிறோம். தொடர்ந்து பக்தர்களுக்கு ஒரு அன்பான அறிவிப்பு. நமது ஆலயத்தில் தொடர்ந்து நடைபெறக்கூடிய சிறப்பான நிகழ்ச்சிகள் சித்திரை திருவிழா, கந்த சஷ்டி திருவிழா, மார்கழி உற்சவம், நவராத்திரி உற்சவம் போன்ற சிறப்பான நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து நமது ஆலயத்தில் சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. வரக்கூடிய
11 நாள் நிகழ்ச்சியையும் ஒருங்கிணைத்து சிறப்புற நடத்தி தர கைங்கரிய சக்கரவர்த்தி அண்ணா இன்ஜினியர் சுந்தரம் அவர்களை நடத்தி தரும்படி அறங்காவலர் குழு சார்பாக அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். சுந்தரம் அண்ணா அவர்களுக்கு நமது அறங்காவலர் குழு சார்பாக அண்ணா சண்முகவேல் அவர்கள் பொன்னாடை அணிவித்து இந்த பொறுப்பை அவருக்கு தொடர்ந்து நடத்தி கொடுக்க சங்கல்பம் எடுத்துக்க வேண்டும் என்று அறங்காவலர் குழு சார்பாக அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அன்பார்ந்த சிவநேய செல்வர்களே, பெரியோர்களே, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த ஆலயம் எப்படி இருந்தது, எப்படி இவ்வாறு உருவெடுத்தது என்பதெல்லாம். இதற்கு காரணம் யார் என்றால் நாம் அனைவரும் தான். அபிராமிக்கே தெரியும் இந்த பணியை யார் செவ்வனை செய்வார்கள் என்று ஒரு குழுவை ஏற்படுத்தி கொண்டு அம்பாள் செய்து முடித்தார்கள். அதிலிருந்து அப்படியே இருக்கிற ஜூஸ் எடுத்து இப்போ இந்த நிர்வாகத்துக்கு கொண்டு வந்து மேலும் மெருகூட்டுவதாக தான் எனக்கு தெரிகிறது. ஏன்னா இந்த கோயில் கட்டுறதுக்கு அவர்கள் குமாரண்ணா, அவர் நம்ம இஷ்டசித்தி அவருடைய பையன், ஒரு எல்லாருடைய பங்கு என்னங்கிற அம்மையை அவர்கள் நியமித்திருக்கிறார்கள். கடந்த ஒரு வருட காலமாக 1973 தெப்போத்சவம் நடத்துதான். நம்ம அதாவது மலையடிவாரத்தில் இருக்கக்கூடிய தெப்பத்தில் அபிராமி உற்சவம் வந்து 1973. அதுக்கப்புறம் பாருங்க, 73 தானே, அதான் 54 வருடத்துக்கு பிறகு இந்த அறங்காவலர் குழு வந்து அந்த தெப்போற்சவத்தை நடத்த வேண்டும் என்று அம்பாள் தீர்மானித்த காரணத்தினால கடந்த காலத்தில் செய்ய முடியல. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க தெப்போற்சவத்தை. அவ்வளோ பெரிய உற்சவங்களை எல்லாம் நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த கைங்கரிய பாராக்கள் நீண்ட நாள், பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி 100,000 மல்லாண்டு திங்கோள் மணிமண்ணான் சிந்தம் தெப்படி திருக்காப்போ என்பதற்காக அவருக்கு நன்றாக வாழ்ந்து வளர வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தை சொல்லிக்கொண்டு, நமக்கு நாமமான வார்த்தை இல்லை, அந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். நாம் வாழ்வதே ஒரு கலை. குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில், இந்தியாவில் ரைட்டு வாழ்ந்துட்டுருக்கோம், குறிப்பாக தமிழ்நாட்டிலே வாழ்வது என்பதே ஒரு கலை. அந்த மாதிரி வாழும் கலையை நம்ம அரவிந்த் அண்ணா கூட சொன்னார். வாழும் கலையின் சார்பாக அருமையான தலைப்பு. இன்னைக்கு ஆரம்பமே நமக்கு வாழக்கூடிய கலை என்னென்று சொல்லப்படும். நாம் வாழ்வதற்கு என்னெல்லாம் பேஸ், அதுதான் அதனுடைய அர்த்தம். அதை வைத்து அவர்கள் சிறப்பாக இன்றைக்கு தொடங்கி நம்மளை எல்லாம் வாழ்வதற்கு என்ன கலை என்று நமக்கு நுணுக்கத்தை சொல்லிக் கொடுத்து நம்மளை எல்லாம் அவர்கள் வாழ வைக்க வேண்டும் என்று அபிராமியரிடம் கேட்டுக்கொள்கிறோம். ரவிச்சந்திரன் அவர்களுக்கு பொன்னாடை அணிவித்து மரியாதை செலுத்துவார்கள். திருவிழாங்கிறது வந்து கொண்டாட்டம், நம்மளாம் சந்தோஷமா கொண்டாடுறதுக்கு தான் திருவிழா. அதனால நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க. அடுத்தபடியாக பாரதி ராம் அவர்களுக்கு அண்ணா அவர்கள் பொன்னாடை அணிவிப்பார்கள். பொன்னாடை அணிவித்து கௌரவிப்பார்கள். நண்பர் அவர்களுக்கு சுந்தரம் அண்ணா பொன்னாடை அணிவிக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு சோம்தேக்கா அவர்கள். தொடர்ந்து சச்சங்கம் ஆரம்பமாகிறது. காலம் சொல்லலாம். ஆழமான மூச்சு. இன்னொரு மூச்சு. இன்னொரு மூச்சு. வக்ரதுண்ட மகாகாய கோடி சூரிய சமப்பிரபா
निर्विघ्नं गुरुवे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. இந்த நவராத்திரியில நம்ம எப்படி ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா, இந்த கோயில்கள்ல அந்த மந்திர சப்தங்கள், அதுக்கு பேர் வந்து சப்த பிரம்மம் அப்படிங்கிறது. அந்த சப்த பிரம்மத்தில் குறித்து பரபிரம்மத்தை அடைந்து சொல்றாங்க. இந்த நவராத்திரி நாட்கள்ல உணவுகளை கொஞ்சம் குறைச்சு சாப்பிட்டுட்டு குருஜிட்ட கேட்குறாங்க, இந்த 10 நாட்கள் எப்படி நாம வாழ்க்கையை நடத்தணும். அது குருஜி சொல்றாங்க, ஃபுல்லாக சாப்பிட்றத கொஞ்சம் அரை வயிறு 1/4 வயிறு சாப்பிடலாம். அப்புறம் இந்த புலன்கள், இந்த 5 புலன்கள் இருக்கு இல்லையா, அதை ஃபுல்லாக ஓய்வு எடுத்து அதிகமாக பயன்படுத்தாமல் இந்த மாசத்துல நிறைய எனர்ஜி கிடைக்கும் இந்த 10 நாட்கள். அப்போ அதை சேவ் பண்ணணும். அதுக்கு தான் இந்த மந்த்ராஸ் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் அதை திரும்ப சொல்கிற போது என்ன ஆகும்னா, அதனுடைய அதிர்வுகள் பலவிதமாக பெருகி சக்தி, ஆற்றல் சக்தி நமக்கு நிறைய கிடைக்கும். அது இச்சாசக்தி, கிரியாசக்தி, ஞானசக்தி அதெல்லாம் வழிபட வேண்டியது. இச்சாசக்தினா ஆசைப்படுறது, மகாலட்சுமியை வணங்குறது. ஞானசக்தினா இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒன்று வாங்கணும்னு நினைக்கிறோம்னா அது நமக்கு சரியாக வருமா நினைக்கிறதுனா ஞானசக்தி. கிரியாசக்தினா என்ன, அதை நடைமுறைப்படுத்துறது வந்து பராசக்தி. அப்போ அந்த 3 சக்தி நம்மள்ட்ட இருக்கு. அதை வந்து நம்ம கண்ணை மூடி அந்த சப்தத்தை
உணரணும், சொல்லக்கூடியதை கூட சேர்ந்து பாடலாம். இப்போ பாடுறது கூட சேர்ந்து பாடலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வர அந்த அதிர்வை கவனிச்சு பாருங்க கண்ணை மூடி. ஜெய கணராயா என்று
கண்களை மூடி அந்த அதிர்வை கவனிங்க. கண்கள் மூடுங்க. மகாமாயே